ہمارے رپورٹرز عابد خان بابر خان اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ دونوں نے جس طریقے سے اسٹوری کو فالو کیا اور اس پہ جو مختلف قسم کے اینگل سے ہم لے کر آ رہے ہیں. بابر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تصویر سامنے آئی ہے جس میں وہ لڑکیاں کنوینئنس اسٹور پہ کریانہ اسٹور کے اوپر کھڑی ہیں, یہ تو اس بیان سے میچ کرتا ہے جو لڑکیوں نے دیا. لیکن پنجاب پولیس کی انویسٹیگیشن اور جو حکومت ایک بیانیہ کریٹ کر رہی ہے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے فوراً ایکشن لیا, خاندان نے خود لوکیشن ڈھونڈ کے دی, مکمل طور پہ تعاون کر رہا ہے, دونوں میں سے کس بات پہ یقین کریں؟ اب تو تصویر بھی سامنے آ گئی تو وہ خواتین کا موقف ظاہر سی بات ہے سچ لگ رہا ہے. جی میرے سے بات جی عابد آپ سے. جی بالکل جی, اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ حکومت کی جانب سے اس طرح کا ایک جیسچر دیا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے سب کچھ خود کیا ہے. جو 164 کے دونوں خواتین کے بیانات آج ARY نیوز نے نشر کیے ہیں اس میں واضح طور پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک ڈرامیٹیکلی جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا, اور اس جو 164 کا بیان ہے اگر آپ ان کو 70 پڑھتے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی فلم کا اسکرپٹ ہے, اور بڑی تھرلر قسم کی فلم کا جو ہے وہ اسکرپٹ ہے جس کی ہر لائن ایک نئی جو ہے وہ پرت کھول رہی ہے. اب جہاں تک ان کی بازیابی کا, اس سے پہلے تو چونکہ آپ نے بتا دیا اس کی جو بازیابی کا واقعہ ہے اب وہ بڑا عجیب و غریب اور بڑا دلچسپ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو رضا صاحب ہیں وہ دونوں خواتین کو لے کر ایئرپورٹ کی طرف چلتے ہیں. راستے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایئرپورٹ لے کر جا رہے ہوں. وہاں اسٹیفنی جو ہے وہ اپنے موبائل پر لوکیشن لگا دیتی ہے ایئرپورٹ کی, تو وہ دیکھتی ہے کہ جو روٹ ہے وہ تو ایئرپورٹ کا ہے ہی نہیں, لہٰذا یہ جھوٹ بول رہا ہے. مین وائل رضا صاحب جو ہے وہ کسی باس کے ساتھ مسلسل انگیج ہوتے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. جو آسٹریٹ گیبریل ہے اس کے بیان میں ایک بات اور تھی, اس نے یہ کہا تھا کہ جو دوسری سائڈ پہ جہاں یہ بات کر رہے تھے رضا صاحب, وہاں سے انہیں شاؤٹ کرتے ہوئے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ یہاں تو باس کی ہدایات کچھ اور ہیں. تو یہ کہتی تھی کہ ہم چیخ رہے تھے, ہم رو رہے تھے, چلا رہے تھے کہ آپ گاڑی تیز چلاؤ, اور رضا جو ہے وہ گاڑی بالکل آہستہ چلا رہے تھے. مین وائل ان کی گاڑی کہیں ٹکرا گئی کسی شہری کی گاڑی کے ساتھ, تو دونوں خواتین نے اس گاڑی میں سے جمپ لگا دی. وہ ایک میکینک کی دکان میں گھسی, وہاں جا کر ایک ٹریفک وارڈن کو بلایا گیا, ٹریفک وارڈن نے ایک پولیس وین بلوائی. اب اس پہ یہ دونوں خواتین سوار ہوتی ہیں اور وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایئرپورٹ لے کر جا رہے ہیں. اب ان کو ایئرپورٹ کی طرف جب روانہ کرتے ہیں تو وہاں پھر ان دونوں خواتین کو دوبارہ یہ شک ہوتا ہے کہ یہ ہمیں وہاں لے کر نہیں جا رہے ایئرپورٹ, یہ کہیں اور لے کر جا رہے ہیں. راستے میں کسی جگہ پر وہ گاڑی روک دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس گاڑی کا جو ہے یہ گاڑی خراب ہو گئی ہے, اب ہم آگے نہیں جا سکتے, اس کو پہلے ٹھیک کروانا ہے. وہاں سے بھی یہ دونوں خواتین جمپ لگاتی ہیں اور اس گاڑی سے بھی یہ نکل کے فرار ہوتی ہیں, اور اپنی طرف سے جو لوکیشن ہوتی ہے ان کے پاس اس کے مطابق وہ جو ہے ایئرپورٹ کی طرف دوڑنا شروع کر دیتی ہیں. پھر اسٹیفنی کا یہ کہنا ہے اور آسٹریٹ کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایک گاڑی آتی ہے پولیس وین جس میں ایک خاتون اہلکار بھی ہوتی ہے, وہ رکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے علم میں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا ہے, ہم اس کی تفتیش کریں. جو کہتے ہیں کہ جب وہ ہمیں ثبوت دکھاتے ہیں تو پھر ہمیں اطمینان ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم سیف ہینڈ میں ہیں. اس کے بعد وہ ہمیں لے کر جو ہے وہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں, وہاں مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس کے بعد اگلے دن 164 کے بیانات بھی ریکارڈ ہو جاتے ہیں. تو جو حکومت کا یہ موقف ہے کہ حکومت نے جا کے یا پولیس نے جا کر بندوں کو دونوں خواتین کو ریسکیو کیا, وہ سراسر یہاں ہمیں غلط نظر آتا ہے, کیونکہ ان کے اپنے بیانات کے مطابق وہ دو گاڑیوں سے جمپ کرنے کے بعد راستے میں دوڑتے ہوئے انہیں پولیس نے جو ہے وہ ملی, اور پھر وہ جو تصویر سامنے آئی ہے اس سے بھی ان کے موقف کے اندر جو جان ہے وہ نظر آ رہی ہے اس وقت. بابر, اب صورتحال کیا ہے؟ یہ دونوں خواتین ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے, کیا یہ ملک سے جا چکی ہیں؟ دوسری بات, اگر خواتین جو وکٹمز ہیں وہ ملک سے باہر چلی جائے تو مقدمے کی پیروی کرنا, جو پروسیکیوشن کرنی ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے, اس کا قانونی رستہ کیا ہوتا ہے, اس کا قانونی فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں ماریا, یہ جو کیس پہلے دن سے ہی بالکل مشکوک نظر آ رہا تھا. پہلے دن جو DIG آپریشن ان کی طرف سے ایک پریس لسٹ جاری کی گئی کہ 2 غیر ملکی خواتین وہ اغوا ہوئی تھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر 2 گھنٹوں کے اندر خواتین کو بازیاب کروا لیا گیا. اور اس میں یہ بھی انہوں نے ظاہر کیا کہ جس وقت بازیاب کرایا اس وقت جو رضا ڈار تھا اس سے بھی بازیاب کروایا گیا, وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا. بھئی اب تو تصویروں کے سامنے کیس سامنے آ گیا, تصویریں منظر یہاں پر آنے کے بعد کہ جب یہ لے کے جا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہوا, وہ ایک سٹور میں چلی گئی ہیں اور وہ علاقہ بھی بیدیا روڈ کا ہے, وہ ڈیفنس کا نہیں ہے. یہ مقدمہ ہی غلط درج کیا گیا اغوا کا, جبکہ ان کے یہ اغوا کا ڈرامہ رچایا گیا کہ جی یہ ڈیفنس سے اغوا ہوئی ہیں, جبکہ وہ بیدیا روڈ برکی کا علاقہ بنتا ہے, وہاں سے وہ بازیاب ہوئی ہیں. اس کے بعد راتوں رات مجسٹریٹ کے پاس SHO ڈیفنس کو بھیجا کہ ان کے بیانات کروانے ہیں, یعنی کہ
पुलिस जो है इतनी पर्सनल हुई थी, उनके ऊपर इतना दबाव था कि वहां भेजा है, वहां जाके वो घर में घुस गया SHO, और वहां जाके उसने गन पॉइंट पर मजिस्ट्रेट से कहा कि आज ये भी बयान दिलवाने हैं। लेकिन जब मजिस्ट्रेट ने 15 पर कॉल की तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। गढ़ी शॉप में जो SHO डिफेंस है उसको सस्पेंड भी कर दिया गया, और FIR में इंदराज किया गया है कि वो कहता रहा कि मेरे बॉस से मेरे बात करो, मेरे आला ऑफिसर से। लेकिन मजिस्ट्रेट ने बात नहीं की, क्योंकि पहले दिन से जब ये मुकदमा दर्ज हुआ आला शख्सियत थी, और इसी वजह से उन्होंने केस को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की, और उसी रोज उन्होंने बयान दिलवाने की कोशिश की रात को 2 बजे के करीब। अब 2 बजे जो मजिस्ट्रेट है वो बाउंड तो नहीं था ना SHO का कि वो उसको है ना देते बयान जो ना उसका करवाता। अब बात यह है कि देखें ये केस जो है ना जिस तरफ चला गया है, अब आम कोई जो शख्स है उसके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज होता है तो फौरी CCD मंजर आम पर आ जाती है। ये केस भी जो है ये CCD के हवाले किया जाना चाहिए। जो पिछले दिनों सलाह हुई थी तो उसमें यही कहा गया था कि ऐसे नौयत के जो केसेस हैं वो CCD देखेगी। अब इसमें तो ना ही कोई नेफे में पिस्टल चला है और ना ही कोई रजा डार को छुड़ाने के लिए आया है, क्योंकि ये बाअसर शख्सियत है जिस वजह से अभी ऐसा नहीं हुआ। और जो नीचे तबका है, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है या DSP है, उनको तो इनकी शक्ल भी नहीं दिखाई गई मुलजमान की। अच्छा। कि मुलजमान कौन है, क्योंकि आला ऑफिसर जो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, और इस वक्त उनको पंजाब सोसाइटी हवाला जो चौकी है वहां पे बंद किया गया है। तफ्तीश को दायराकार को इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं। अब बात आपने जो कही कि अगर वो चली जाती हैं, अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि वो मुल्क से चली गई हैं या कि अभी नहीं गई। इजराइल का यही कहना है कि वो जा चुकी हैं। अगर वो जाएंगी तो ये केस जो है ये अदम पैरवी पर इसको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर जो मुद्दई है वही अदालत में पेश नहीं होंगे तो वो केस जो है अदम पैरवी पर अदालतें उसको खत्म भी कर सकती हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो अम्बेसी है, अम्बेसी का जोर है, अम्बेसी इस पर मुकम्मल प्रेशर अम्बेसी ने डाला हुआ है, क्योंकि पहले तो ये मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा था। अच्छा। और मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बाद तफ्तीश को मुख्तलिफ एंगल से देखते हुए उसको तफ्तीश को खराब करते हुए जो लाहौर पुलिस है उसको कर रही है। ये सीधा सीधा केस है कि अगर वो उसका ज्यादती साबित नहीं हुई अली डार की, लेकिन उसने पैसे तो मांगे ना, तवान तो लिया ना, उसने तवान तो मांगा है ना, तो तवान पे तफ्तीश की जाए। सही। अच्छा बाबर हमारे साथ रजा डार की, सॉरी रजा डार की बात कर रहे हैं। हाँ आबिद, ये जो बॉस की जिक्र बार बार ये खवातीन कर रही थी कि एक बॉस के साथ गुफ्तगू हो रही थी, उस बॉस का क्या स्टेटस है? क्या तफ्तीशी इदारे उस तक पहुंच गए हैं? क्या जो बॉस है क्या वो पुलिस की तहवील में है, और वो क्या उसके हवाले से कुछ मालूम हुआ है कि वो किस नौयत की शख्सियत है? जी बिल्कुल जी, अब से कुछ देर पहले एयरवाई न्यूज ने ये खबर ब्रेक की थी कि जो बॉस इस पूरे मामले में बॉस कहलाया जाता था, वो उस बॉस को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 दीगर लोग हैं, बॉस समेत 4 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से उस बॉस की शनाख्त जो है वो खुफिया रखी गई है। ये नहीं बताया जा रहा कि वो बॉस कौन है, लेकिन दोनों खवातीन के बयानात में बॉस का जा बजा जिक्र है। यानी हर वो काम जो इस बयानात में जो दिखाया गया है कि हर वो काम जो रजा डार और उसके साथियों ने किया वो बॉस की हदायत पे किया। इवन कि ये भी एक स्टेफनी ने अपने बयान में कहा कि बॉस जो है वो उस घर में भी किसी वक्त में मौजूद था। ताम जो आस्टर्ड है उसने ये उसके बयान में ये था कि बॉस को उसने नहीं देखा, लेकिन दूसरे कमरे में शायद बॉस मौजूद था। तो बॉस जो है वो यकीनन एक बड़ी मशकूक सी शख्सियत है। मैंने जैसा पहले अर्ज की कि यूं लगता है कि ये पूरा एक फिल्मी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और बड़ी थ्रिलर किस्म की फिल्म है। हर लम्हे आपको एक नई चेंज नजर आ रही होती है, एक नया सस्पेंस से भरपूर सीन नजर आ रहा होता है। तो अब बॉस जो है वो तो गिरफ्तार हो गया है पुलिस जराये के मुताबिक। अब वो बॉस कौन है, यकीनन अगर वो गिरफ्तारी डाल देते हैं तो कल उन्हें जो है वो जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश करना जरूरी है। तो इम्कान यही है कि अगर बॉस गिरफ्तार हो चुका है, जो पुलिस जराये का कहना है, तो फिर कल उसकी शनाख्त भी शायद खुल के सामने आ जाएगी कि वो बॉस कौन है। लेकिन मुझे लगता है यही है कि कोई इतनी अहम शख्सियत है कि पुलिस उसकी शनाख्त जाहिर नहीं कर रही। सही। बाबर, अब सूरत हाल ये है कि फिलहाल जो स्ट्रैटेजी नजर आती है हुकूमत पंजाब की वो ये है कि पहले तो ये खवातीन अगर मुल्क से चली जाए, पैरवी ना करें तो ठीक है, अल्लाह अल्लाह करके जान छूटे। दूसरा ये कि जरा मीडिया प्रेशर इधर उधर होगा तो उसके बाद ये जो केस है इसको मैनेज करना आसान हो जाएगा। ये जो बयानिया है कि भाई कोई सियासी मदाखलत नहीं हो रही इस केस के ऊपर, इसमें कितनी जान है? क्या ये दुरुस्त है? क्या वाकई फ्री हैंड है पुलिस के पास वहां? देखें जी, पुलिस के पास कोई बिल्कुल फ्री हैंड नहीं है। पुलिस
पुलिस पर सियासी दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि पुलिस जो है आप जो रजा डार है, रजा डार एक साबिक वजीर जो मौजूदा वजीर आजम है, नायब वजीर आजम, उसके वो नवासे हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा, इसी वजह से किसी को सामने नहीं आने दिया जा रहा, ना ही जो तफ्तीश का दायरा कार को वसी करते हुए बताया भी नहीं जा रहा कि बॉस पकड़ा गया है। बॉस अगर पकड़ा गया है तो बॉस किधर है अभी, ये ना ये किसी भी तलक नहीं है बताया जा रहा। जो उनके मोबाइल फोन है वो फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं, उसमें सारा कुछ क्लियर होना चाहिए कि कितनी मरतबा उनके साथ बात की गई बॉस के साथ, उसके मोबाइल पर रजा डार ने या दूसरों ने, ये तमाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस चीज को मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा। दबाव पुलिस पर बहुत ज्यादा है, बल्कि सियासी दबाव से ज्यादा पुलिस पर ज्यादा प्रेशर है कि इस केस को किस तरह हैंडल करना है और जो रजा डार है उसको कैसे इसमें से निकालना है। अब देखना यह है कि आगे जो 4 दिन का रिमांड दिया गया था उसको दोबारा अदालत में पेश करेंगे, रिमांड मजीद जो ना उसकी इस्तदा की जाएगी। और जो गिरफ्तार वो दावा किया जा रहा है ज़राए के मुताबिक उनको गिरफ्तार किया, बॉस को, 4 साथियों को, उनको भी अगर वो अदालत में पेश करके रिमांड के लिए लेते हैं तो उनके साथ क्या सलूक किया जाता है और कैसे तफ्तीश जो है आगे मजीद बढ़ती है। बज़ाहिर तफ्तीश आगे बढ़ने के चांस नहीं है। पुलिस ने खुद अपना केस खुद खराब किया है। सबसे पहले FIR ही उन्होंने गलत दी है, वो वहां का वकूआ ही नहीं था डिफेंस सी का। बेदिया रोड से खवातीन बाजियाब हुई हैं एक स्टोर से, तो और उसके दिन अगले उसी रात इन्होंने SHO को भेज दिया बयान के लिए। गलतियों पे गलतियां है ना लाहौर पुलिस करती जा रही है। अब उसका आबिद और बाबर, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि हमने पुलिस से भी कोशिश की राब्ता करने की, लेकिन वो इस मौके पे फिलहाल कोई भी मौकफ देना नहीं चाहते हैं। वो जो प्रेस रिलीज है वो कह रहे हैं कि उसी को काफी समझिए, वही पुलिस का इस वक्त वर्जन है। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का।